हेलो बेटे किवें हो तुसी सारे ठीक हो ना। मैं थोड़ी रेनू मैम ते बेटे मैं थोड़ा वेलकम करती हाँ अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल देव स्मार्ट स्कूल ते। बेटे आई यू नो दैट कि आपां लास्ट जी अपनी वीडियो सी उहदे विच आपां प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाला जिहड़ा टॉपिक सीगा आपां स्टार्ट कीता सी ते उस वीडियो दे विच मैं थानू अनएम्प्लॉयमेंट दा मीनिंग इंप्लॉयमेंट दा मीनिंग ते अनएम्प्लॉयमेंट दियां टाइप्स ते आसपैक्ट्स वो सब कुछ समझा चुकी हाँ। जे तुसी स्टिल वो वीडियो वॉच नहीं की बेटे तो अज वाला टॉपिक जो मैं पढ़ाउण चाह रही हाँ उसनू सुनन तो पहला या ये वीडियो वॉच करन तो पहला प्लीज़ बेटे वो वाली वीडियो जरूर वॉच कर लेना ताकि तुसी अज ये टॉपिक प्रॉपरली समझ सको बेटे। तो अज आप की करन जा रहे हैं बेटे अज आप करन जा रहे हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी जेकर है इंडिया दे विच तो उहदे कारण की ने बेटे। लेकिन जिहड़ी मेरी डिमांड है वो ये है कि इस तो पहला कि मैं टॉपिक स्टार्ट करवावा प्लीज़ सबसक्राइब द चैनल बेटे इफ़ यू हैव नॉट स्टिल। अगर तुसी अजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया बेटे तो जरूर सबसक्राइब कर लिया जे, वीडियो लाइक भी करिया जे ते कमेंट भी जरूर करिया जे। ओके बेटे तुसी करो वो काम जो मैं थानू किया तो फिर मैं थानू करवानी आ कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी बेटे तो आप हुण करन जा रहे हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी दे कारण बेटे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं अज इकट्ठे सारे पॉइंट्स जो भी ये रीजन से इकट्ठे नहीं लिखे टाइम बचाने दे करके ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होवे। मैं जिमें जिमें पॉइंट्स बोलूँगी हैडिंग्स बोलूँगी नाल दी नाल ही एक्सप्लेन भी करूँगी। एंड एक चीज़ तुसीं जरूर याद रखिया जे मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे आ उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो मैं बोल रही हाँ वो तुसी लिखते जाना है चाहे तो फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हुए ही लिख लेना अदरवाइज़ पहला तुसी इनू सुनना समझना तो फिर दोबारा तो सुन के लिख लेना बेटे। ओके दैन लेट्स स्टार्ट कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के कारण। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटे स्लो इकनॉमिक ग्रोथ यानी हौली आर्थिक विकास हौला आर्थिक विकास या धीमा आर्थिक विकास कि इंडिया दे विच जिहड़ी ग्रोथ रेट है ना डिवेलपमेंट दी रेट है वो बहुत घट आ। इकनॉमिक ग्रोथ जिहड़ी आ उहदी गति बहुत घट आ ते जनसंख्या बहुत तेज़ गति नाल वध रही आ। तो इकॉनमी एक तो डिवेलप्ड घट आ उत्तों उहदी जिहड़ी डिवेलपमेंट की स्पीड है वो घट हैगी है। पॉपूलेशन जिहड़ी आ बहुत तेज़ गति नाल वध रही आ जिहदे करके काम करन लई जिहड़े इंसान है वो ज़्यादा तैयार हो जाते हैं लेकिन काम घट हुंदा रोज़गार के मौके घट मिलते हैं। थानू मैं इहदी एग्जाम्पल मोगे दे हाईवे जिहड़ा पुल बनिया सी उहदे बारे दस दिंदी हाँ। तुसी देखिया होना कि जिहड़ा प्रोजैक्ट साल या 1.5 साल का सी वो 5-6 साल तक चलता रहा बस दिस इज़ इट स्लो इकनॉमिक ग्रोथ जी। फिर हुंदा की है उस तो बाद कि डिमांड फॉर लेबर लैस दैन सप्लाई ऑफ लेबर। ਇਹਦਾ की मतलब है जे अर्थव्यवस्था 'ਚ विकास ही नहीं हो रहा या गति घट हैगी आ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ यानी मजदूर है ज़्यादा सप्लाई जिहड़ी है मजदूरां दी वो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मंग जिहड़ी है मजदूरां दी वो बहुत घट हैगी आ। इस करके की होगा अपने कोले अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो एक कारण हो गया स्लो इकनॉमिक ग्रोथ। दूसरा पॉइंट जिहड़ा है वो थानू ऑलरेडी समझ आ गया रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपूलेशन कि जनसंख्या दे विच तेज़ गति नाल वाधा। मैं इत्थे एक वर्ड लिखिया ब्लास्ट दैट इज़ बॉम्ब ब्लास्ट टाइप। वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मैं क्यों लिखिया क्योंकि जिहड़ी जनसंख्या जिस स्पीड नाल इंडिया च वधदी आ ना वो एक ब्लास्ट वाली च इहनूं पॉपूलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता बेटे। पॉपूलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट कि इंडिया की जिहड़ी पोजीशन है ना बेटे जनसंख्या के मामले जनसंख्या विस्फोट वाली है विस्फोटक गति नाल जनसंख्या वध रही है। हुण गवर्नमेंट जिन्ना मर्जी चाहे भी वो रोज़गार के मौके पैदा करे कोई इंडस्ट्रीज़ लावे या कुछ भी करे लेकिन जेकर जनसंख्या जिहड़ी मल्टीप्लाई हुंदी जा रही है ठीक है हर साल तो इन्ने ज़्यादा रोज़गार के मौके कित्थों मिलणगे। इस करके वधी हुई जनसंख्या जिहड़ी है ना वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है बेटे। ओके दैन ये तो पॉइंट ईजी है ना समझ गए तुसी।
ਓਕੇ ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਏ ਸੀਜ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ। 80% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟੇ। लेकिन you all know it very well that agriculture is a seasonal वर्क। एक सीजनल ऑक्यूपेशन आ। सीजनल मतलब सीजन ते डिपेंड करता है ना। हाड़ी सौनी हुंदी आ जां कटाई या बुआई का टाइम हुंदा तो उस समय जिहड़ा है काम मिलता है। तो इसदा मतलब है खेती एक मौसमी ऑक्यूपेशन है, यानी मौसमी धंधा है ते मेन धंधा भी है लोगों का। मोस्ट ऑफ द पॉपूलेशन जिहड़ी है वो भी इहदे ते डिपेंड करती है। कई डायरैक्टली तो कई इनडायरैक्टली। मतलब कई डायरैक्टली खेतों में ही काम करते हैं तो कई खेती नाल संबंधित जिहड़ियां क्रियावां ने उन्हां दे विच काम करते हैं। जिहड़ा ये काम हैगा यानी खेतीबाड़ी का, ये पूरा साल तक ਜਿਹੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਟਾਈ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੁਆਈ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟੇ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮੰਥ ਤੱਕ 5 ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੀ 15% ਆ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਧੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ज़्यादातर जनसंख्या खेतीबाड़ी पर डिपेंड करती है, लेकिन जो खेती वाला काम है पूरा साल नहीं मिलता क्योंकि खेती सीजनल है तो सारा साल वर्क होंदा भी नहीं हैगा। इस करके 3 ਤੋਂ 5 महीनों तक लोगों को बेरोज़गार रहना पैंदा है। तो खेती का मौसमी होना भी बेरोज़गारी का एक कारण है बेटे। ठीक है, उस तो बाद अपने को आ जाता है बेटे लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। इरीगेशन की होंदा बेटे? सिंचाई, यानी कि खेतों के विच खेतीबाड़ी करने वास्ते पानी देना पैंदा ना, तो सिंचाई मतलब इरीगेशन वर्ड यूज़ करते हैं आपां। लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ का मतलब की हैगा कि सिंचाई ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪੈरेटिवली ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 34% ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਜੇ ਵੀ ज़्यादातर खेती जी मॉनसून पर डिपेंड करती है बेटे, कि मॉनसून मतलब बारिश पर डिपेंड करती है ना। जे चंगी बारिश हो जूगी तो जी है खेती चंगी हो जूगी तो वर्क मिल जूगा, नहीं तो जेकर बारिश ना हुई तो फिर खेती चंगी नहीं होनी, मतलब काम भी नहीं मिलना। इस तो इलावा होर प्रॉब्लम भी है, जे पानी की सुविधा नहीं तो पूरे साल दे विच कई खेतर इहो ਜਿਹੇ ने इंडिया दे सिर्फ 1 क्रॉप यानी एक फसल की ही पैदावार हो पाती है बेटे। इस करके लोगों को अनइंपलॉयड रहना पैंदा है। थोनू पता है ना कि सोका पै गया तो भी फसल चली गई है ना, बर्बादी हो जाती, ज़्यादा बारिश पै जाती है तो भी, तो इट मीनस एक बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल चीज़ हो जाती है इरीगेशन फैसिलिटीज़ का ना होना। तो ये भी एक कारण है बेटे बेरोज़गारी का। चलो नैक्सट पॉइंट्स करते हैं हुण। हाँ जी बेटे, तो नैक्सट आप करन जा रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम। भी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, संयुक्त परिवार प्रणाली, सांझी परिवार प्रणाली, भी सब का इकट्ठे रहना, चाचे तायां का इकट्ठे रहना, या बहुत जने फैमिली दे विच बहुत सारे मैंबरस इकट्ठे रहंदे आ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता एक गलों तो चंगी चीज़ भी आ कि जॉइंट फैमिली जी आ दुख सुख विच एक दूजे के काम आती आ। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम जी है ना, वो अनएम्पलॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न भी आ। रीज़न क्यों? क्योंकि सांझे परिवार होंदे आ, सांझे परिवार दे विच सब दा राशन पानी तो चाली जाना हुंदा सबनों, ते ओहदे विच ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਜਾਂ 2 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਬॉय ਮਤਲਬ ਸਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਆਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਰੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। more expansion of universities, yes it is also like ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਕੂਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀ.ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ 1995-96 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੀ.ਐਡ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਡੀ.ਐਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਓ ਇਟਸ ਨॉट ਲਾਈਕ दैट, देयर आर सो मैनी कॉलेजेस राइट, मतलब यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हो चुके ने। तो तुसी कहोगे मैम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस का ज़्यादा होना बेरोज़गारी का कारण किवें आ? ऑफ कोर्स है बेटे। देखो ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੌਬਸ ਕਰੀਏ, ਜੌਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਈਡੀਐਮ ਟਾਈਪ ਆ। ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, मतलब कि मैं भूखा मर जाऊँगा लेकिन काम नहीं करूँगा कोई छोटे वाला। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਟੀ ਜੌਬਸ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਜੌਬ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਕਾਟੇਜ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਕਾਟੇਜ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਉਦਯੋਗ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਡੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਸੀ, ਹੱਥਕਰਘਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਏ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਟੇਜ ਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਘਟਣ ਕਰਕੇ, ਪਤਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ? ਲੈਸ ਸੇਵਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਲੈਸ ਸੇਵਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇ ਘੱਟ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸੇਵਿੰਗਸ ਬਚੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਬੇਟੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਲੈਸ ਸੇਵਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਦ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਟੈਲੈਂਟ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸੀਟ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਡ ਫੇਸ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਰਡ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਥਿਊਰੀ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਡਰੇਨੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਡਰੇਨੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਾਈਪਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਬ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੰਡੀਅਨ IT ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੂਗਲ ਦੇ CEO ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ। ਇਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇ ਗਤੀਹੀਨਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ MOBILE ਜੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਗਤੀਹੀਨ ਹੈ। ਇਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਤੀਹੀਨਤਾ। ਮਤਲਬ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗਤੀਹੀਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਥਾਰਜਿਕ ਹੈ। ਲਥਾਰਜਿਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀਹੀਨ ਆ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਹੋਮਸ ਟੂ ਸਰਚ ਫॉर ਦ ਵਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਹੀਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਨੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਦੀ ਜੱਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਆ, ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੋਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਬੇਟੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ।
ਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਲਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਾਲਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ। ਫਾਲਟ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ, ਫਾਲਟੀ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਲਟੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ। ਫੋਕੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਕੇ ਹਸੀਨ ਸਪਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन असल में हमने करना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਓਡੀ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਟੀਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਰਸਿਸ, ਕੋਸਟ, ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰਕੇ ਹਟੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ +2 ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰਕੇ ਹਟੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ।